બનાસકાંઠા કાંકરેજ તાલુકાના મુખ્ય મથક શિહોરી થરા રાધનપુર નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીની ઘોર બેદરકારી સામે આવી। પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર ઓગડ તાલુકાના ભલગામ ટોલ પ્લાઝા ઉપર કાંકરેજ તાલુકાના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય અમૃતજી ઠાકોરે મોરચો માંડ્યો, જેમાં સૌથી અગત્યની બાબત વિશે વાત કરીએ તો કાંકરેજ તાલુકા સંકલન સમિતિની બેઠકમાં વારંવાર રોડ ઉપર પડેલા ખાડા અને સ્ટ્રીટ લાઇટ બાબતે રજૂઆત કરવામાં આવી, પરંતુ મુડેઠા ટોલ પ્લાઝાથી શિહોરીથી થરા રાધનપુર નેશનલ હાઈવે રોડ ઉપર આવેલા ભલગામ ટોલ પ્લાઝા પર ધરણા કરી રોડ નહીં તો ટોલ નહીંના સૂત્ર સાથે કાંકરેજ તાલુકાના ધારાસભ્ય અમૃતજી ઠાકોરે મોરચો માંડ્યો। ત્યારે હવે સ્થાનિક લોકોના નાના મોટા વાહન તેમજ બહારના રાજ્યોના ભારે વાહનોના રોડ ઉપર પસાર થાય છે, ટોલ પ્લાઝા પર ટેક્સ ભરે છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક સરકાર અને તંત્ર સહિત સ્થાનિક રાજકારણ પણ નબળું દેખાયું છે। આ મામલે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમૃતજી ઠાકોર સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા। ભલગામ ટોલ પ્લાઝા ઉપર ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું। ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો, જેમાં 100થી વધારે લોકોએ પોતાના હાથમાં બેનર લઈ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા છે। ત્યારબાદ આખું ટોળું ટોલ પ્લાઝા બંધ કરાવવા જતાં પોલીસે કાંકરેજ તાલુકાના ધારાસભ્ય અમૃતજી ઠાકોર અને કોંગ્રેસ સમિતિ પ્રમુખ ગોપાળસિંહ સોલંકી અન્ય કોંગ્રેસના કાર્યકરોની અટકાયત કરી થરા પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ જવામાં આવ્યા। આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ જેઠુભા વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું, છેલ્લા ઘણા સમયથી અમારા થરા વિસ્તારમાં આવેલા સર્વિસ રોડનું સમારકામ કરવામાં આવ્યું નથી, ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે। ત્યારે તંત્ર અને સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક રોડ ઉપર પડેલા ખાડા સર્વિસ રોડનું સમારકામ કરવામાં આવે। ત્યારે થરાના વેપારી અગ્રણીય દેવજીભાઈ પટેલ પોતે 35 વર્ષથી થરા ખાતે રહે છે, બેટરીનો ધંધો કરે છે। તેમણે જણાવ્યું હતું, સર્વિસ રોડની સાઈડમાં આવેલી ગટરો ઉભરાય છે, લોકોમાં બીમારી ફેલાઈ રહી છે, વારંવાર અકસ્માત સર્જાય છે। જો કે ટોલ ટેક્સ भरवा छतां पण कोई पण प्रकारनी व्यवस्था करवामां आवती नथी। भी अपना अभी जल्दी से काम चालू हो जाएगा, जनवरी के बाद वो भी काम रनिंग में है। नहीं, बरसों से जो अभी दूसरी बार 3 बार रजूआत हुई है और दोनों सर्विस रोड और स्ट्रीट लाइट अभी तक शुरू नहीं हुई और चालू भी नहीं हुई। वो अभी जल्दी से जल्दी चालू होने की संभावना है। अभी वो पोल भी खड़ा नहीं किया, कहाँ से चालू हो गई? जब लगाएंगे, अभी नया जनवरी के बाद में नया काम चालू होने वाला है हमारा, पूरा दूसरी कंपनी आने वाली है, दूसरा काम चालू होने वाला है। अभी पहले कौन सी कंपनी थी? पहले डीपीजेन कंपनी थी। हाँ, तो डीपीजेन अभी अडानी कंपनी आने वाली है। नहीं, जो टेंडर में जो लिखा हुआ था वो स्ट्रीट लाइटें थी और सर्विस रोड का था, वो अभी तक क्यों उसने नहीं बनाया? वो अभी सारा रोड का काम चल रहा था, कुछ प्रोजेक्ट भी थोड़ा सा प्लस माइनस चल रहा था, इस वजह से अभी सारा काम दोबारा से रनिंग होने वाला है। तो एजेंसी के सामने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने क्या एक्शन लिया? उन्होंने अपना जो नोटिस वगैरह होते हैं, पेनल्टीज वगैरह होती हैं, उन्होंने सारा काम अपना किया है। जो अभी एमएलए साहब ने जो धरना किया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एमएलए साहब ने सर्विस रोड के लिए धरना किया है, उसका काम जल्दी से जल्दी प्रोसेस में हम कराया जाएगा। अभी जो रोड पे जो बहुत बड़े खड्डे हो गए हैं उनका भी पहले सर्विस रोड का काम जल्दी से होगा, उसके बाद उनको भी जल्दी से निपटा दिया जाएगा। सर्विस रोड का प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि अभी गटर लाइन जो है जो ऊपर है। गटर लाइन का साहब ये नया रोड बनेगा और नई गटर लाइन बनेगी, पूरी गटर लाइन तोड़ी जाएगी और नई बनाई जाएगी। ये तो पानी का निकालने का व्यवस्था कहाँ से? वो नया ड्रेनेज से इसको करीब आगे बढ़ाया जाएगा, वो आगे कहीं निकासी का मार्ग देखा जाएगा, जहाँ भी सुविधाएं होंगी उसको कंप्लीट किया जाएगा। टाइम पीरियड कितना रहेगा उसका, कब शुरू होगा? मानसून से पहले हो जाएगा नया वाला, नया ड्रेन सिस्टम जो होगा वो मानसून से पहले होगा। लेकिन जो रोड पे जो खड्डे पड़े उसको रिनोवेशन तो करना चाहिए ना? जनवरी के महीने में हो जाएगा सर। और पहले जो अकस्मात हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं होगा ऐसा, जल्दी से जल्दी उसको। अरे सर, हो रहा है ना, कितने लोग मारे गए हैं? जल्दी से जल्दी गड्ढे भरवाने की हम कृपा करेंगे। नहीं, वो अकस्मात होगा तो इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी जवाबदार रहेगी या नहीं? रोड पे एक्सीडेंट होता है तो उसके नहीं, वो खड्डे के कारण होता है ना सर? खड्डे के कारण नहीं होगा सर, अभी जल्दी से जल्दी खड्डे बढ़वाने के लिए अगर खड्डे के कारण हुआ तो आते कई किस्से के खड्डे के कारण व्यक्ति की मौत हो गई, अगर हुआ तो नेशनल हाईवे जिम्मेदारी लेगी क्या? उसके लिए काम प्रोसेस चालू है, काम के लिए बोल सकते हैं हम अकस्मात के लिए कैसे बोलेंगे कि कोई मर जाए, ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम गड्ढे भरवाने के लिए प्रोसेस में है, गड्ढा पहले भरवाएंगे हम, जितनी भी जल्दी होगा रिपेयर करने का काम पहले आगे रखाया जाएगा। सर्विस रोड कांकरेज અને ઓગડ તાલુકો નવા ઓગડ તાલુકાની પ્રજા અને થરા શહેરની પ્રજા વર્ષોથી આ નેશનલ હાઈવેની ઓટી ખૂટીમાં એવી ફસાઈ ગઈ છે કે એક તો એક તાલુકામાં અમારે 2 ટોલ ટેક્સ છે, એક તો 35 કિલોમીટરની રેન્જમાં 2 ટોલ ટેક્સ આખા ગુજરાતમાં કે દેશમાં ક્યાંય નથી। એક તો આ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીની એક આ મોટી ભૂલ છે। નંબર 2 કે જ્યારે આની ડિઝાઇન બની ત્યારે ગટર અને ફૂટપાથ એ ડિઝાઇનમાં ખામી છે, કારણ કે ફૂટપાથ એવી જગ્યાએ બનાવી દીધો છે જ્યાં આગળ લોકોને ચાલવાની જગ્યાએ ત્યાં આગળ દબાણો થઈ જાય છે।
અને દબાણોના કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યા એવી રહે છે અને ખાડા તો અમારા ખાડા રાજ તો વર્ષોથી છે અને આ થરા નગરપાલિકાની હદમાં આ વર્ષોથી થરાની પ્રજા પીડાય છે. જ્યારે નગરપાલિકામાં કહેવા જઈએ તો નગરપાલિકા એવું કહે છે કે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીની જવાબદારી છે અને નેશનલ હાઈવે પાસે જઈએ તો એવું કહે છે કે નગરપાલિકાની સફાઈની જવાબદારી નથી. કરસનસિંહ સોલંકીનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા. અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે.